Good morning student. Today we are going to learn 4th standard English subject 35 number lesson The King of the Golden River. Last videos we learned some hard words from this lesson. Now today I will explain this lesson. So open the textbook page number 82. See the 35 number lesson The King of the Golden River part 2nd. The King of the Golden River part 2nd. The King of the Golden River part 2nd. Now listen, see the first paragraph. Southwest Wind was true to his word. He did not return to Treasure Valley after that night. Neither did any other wind, so there was no rain. Nothing grew in Treasure Valley and more. The brothers made no more profits. Now listen, Southwest Wind was true to his word. Okay, he did not return to Treasure Valley after that night. Neither did any other wind, and so there was no rain. Nothing grew in Treasure Valley and no more. The brothers made no more profits. आता पहा, साऊथ वेस्ट विंड चे वर्ड्स काय झाले, बरोबर ठरले. ट्रेजर व्हॅलीमध्ये नंतर काय ती परत आलेच नाहीत. ओके, म्हणजे पाऊस तिथं वारा वगैरे तो परत आलाच नाही आणि त्याच्यामुळे पाऊसही आला नाही. त्यामुळे जे ट्रेजर व्हॅली होती, ओके, तिथे आता पिकेनाशे असं झालं. त्यामुळे त्या दोन्ही भावांना सचवॉटेज अँड हॅन्स, ओके, ह्यांना काय मिळत नव्हतं, जास्त असं प्रॉफिट मिळत नव्हतं. Now listen, see the next paragraph. The wicked brother then began to make money by the selling gold. They melted in a few rains the gold article they had. They mixed a lot of copper in it and sold the mix as pure gold. Again they made poor glug work in a few rains while they spent the money on themselves. Now listen, the wicked brothers, okay, then began to make no money by selling gold. आता पहा, हे जे दोन भाऊ होते ते काय करू लागले, तर सोनं वगैरे विकून पैसे मिळवू लागले. ते काय करायचे, सोनं गाळायचे आणि त्यापासून वस्तू तयार करायचे आणि त्याच्यामध्ये जास्तीत जास्त प्रमाणात कॉपर मिक्स करायचे आणि प्युअर गोल्ड म्हणून ते जास्त किमतीने विकायचे. अगेन दे मेड पुअर ग्लक वर्क इन अ फ्यू रेन्स वाईल दे स्पेंड द मनी ऑन द देमसेल्फ. आणि पहा, जो ग्लक होता त्याच्याकडचे पैसेसुद्धा ते काय करायचे, लुबाडायचे. अगेन दे मेड पुअर ग्लक वर्क इन अ फ्यू रेन्स वाईल दे स्पेंड द मनी ऑन देमसेल्फ. आणि ग्लककडून फुकट असे काम करून घ्यायचे आणि त्याच्या वाटेचे पैसेही स्वतः काय करायचे, हडप करायचे. Okay, now listen, see then third number paragraph. Soon all the gold in the house was spent. Only one thing was left, a beautiful golden mug that belonged to Glug. Glug's uncle had given it to him when he was a baby. Glug used to drink both milk and water from it. A strange beard face was delightfully curved on the mug. Glug was very fond of the mug. He did not want to part with it, but his wicked brother only laughed at him and threw the mug in the furnace. They asked Glug to pour the gold when the mug was melted and went out on some wicked enterprise. Now listen, soon all the gold in the house was spent. आता पहा, घरातील जे सोनं वगैरे जे आहे ते काय झालेलं आहे, संपलेलं होतं. Only one thing was left, a beautiful golden mug that belonged to Glug. आता एकच वस्तू शिल्लक राहिलेली, ती म्हणजे ग्लगचा गोल्डन असा मग. Glug's uncle had given it to him when he was a baby. आता ग्लगच्या अंकलनी काय केलेलं होतं पहा, जेव्हा तो लहान होता त्यावेळेस त्याला तो दिलेला होता. Glug used to drink both milk and water from it. तर ग्लग जो आहे तो त्याच्यामधून पाणी आणि दूध प्यायचा. अ स्ट्रेंज बियर्ड फेस वॉज डिलाइटली कर्व ऑन द मग. आता पहा,
दाढीचा असा आकार असल्यासारखा मनुष्य त्याच्यावरती काय होता, त्या मगवरती होता. ग्लक वॉज व्हेरी फाउंड ऑफ द मग. ग्लकला तो मग खूप आवडायचा. सॉरी, नाव लिसन. अ स्ट्रेंज बियर्ड फेस वॉज डिलिकेटली कर्व ऑन द मग. म्हणजे दाढीवाला मनुष्य असा काय केलेला होता, त्या मगवरती काय केलेला होता, कोरलेला होता. ग्लक वॉज व्हेरी फाउंड ऑफ द मग. ग्लकला तो मग खूप आवडायचा. ही डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विथ इट. He did not want to part with it, but his wicked brother only laughed at him and threw the mug in the furnace. त्याला तो मग द्यायचा नव्हता, परंतु त्याचे जे भाऊ होते त्याच्यावरती हसले आणि त्याच्याकडून काय केला, तो मग जो आहे तो काढून घेतला. They asked Gluck to pour the gold when the mug was melted and went out some wicked enterprise. ते ग्लकला म्हणाले त्याच्यातून काय निघेल, प्युअर असं सोनं निघेल. and went out some wicked enterprise. Sadly Gluck sat down to watch over the mug being melted. But strangely, after some time, he began to hear a voice singing from the furnace. He lifted the lid of the crucible, and what did he see? The face of his old beard friend on the top of the melted gold. आता पहा, सॅडली ग्लक सॅट ऑन द वॉच ओव्हर द मग बीइंग मेल्टेड. आता जो ग्लक तो आहे तो वितळत्या ग्लासकडे बघतच राहिला. बट स्ट्रेंजली आफ्टर सम टाइम ही बिगॅन टू हिअर अ व्हॉइस सिंगिंग फ्रॉम द फ्युरेन्स. आणि थोड्या वेळानंतर त्यांनी एका मनुष्याचा म्हणजे आवाज ऐकला गाणं गात असताना. He lifted the lid of the crucible, and what did he see? The face of his old beard friend. आणि त्या ग्लासकडे तो बघतच राहिलेला होता की तो कसा वितळतोय. खूप दुःखाने तो ग्लक हा त्या ग्लासकडे पाहत होता. तर तेवढ्यात त्याला एका मनुष्याचा काय झाला, गायलेला असा आवाज कानी पडला. तर तेव्हा त्याने पाहिले, तेव्हा त्याला तोच दाढीवाला त्याचा फ्रेंड दिसला ऑन द टॉप ऑफ द मेल्टेड गोल्ड. म्हणजे जो ग्लास वितळत होता त्याच्या टॉपला तो मनुष्य दिसला. कम ग्लक माय बॉय, सेट द व्हॉइस फ्रॉम द क्रुसिबल, प्युअर मी आउट, आय एम टू हॉट. सी, कम ग्लक माय बॉय. आता तो जो म्हणतो कसा स्ट्रेंज मॅन, ग्लक इकडे माझ्या बाळा, सेट द व्हॉइस फ्रॉम द क्रुसिबल, प्युअर मी आउट, सॉरी पर मी आउट, आय एम टू हॉट. ओके, ही सेड नो पर मी आउट, आय एम टू हॉट. मी आता खूप गरम झालेलो आहे. ग्लक वॉज टू ॲस्टॉनिश्ड, बट ही टूक होल्ड ऑफ द क्रुसिबल अँड टायटल्ड इट टू पर द गोल्ड. Instead of the gold, a golden drop came out of the pot. He was the face curve on the Gluck's mug. Now listen, Gluck was too astonished, but he took hold of the crucible and titled it per the gold. Now listen, Gluck was too astonished, but he took hold of the crucible and titled it to per the gold. Instead of the gold, a golden drop came out of the pot. This was the face curve on the Gluck mug. आता पहा, ते वितळलेले जे सोनं वगैरे होतं ते कोणाजवळ आलं, म्हणजे एका साईडला झालं. तर त्याच्यावरती जो कोरलेला फेस होता तो, ही वॉज द फेस कवर्ड ऑन द ग्लक्स मग. But he took hold the crucible and titled it per the gold. Instead of the gold, a golden drop came out of the pot. आता पहा, जो गोल्डन ड्रॉप होता तो कुठे आला, पॉट जवळ. His was the face curve on the Gluck's mug. आणि जो फेस त्या ग्लकच्या मगवरती कोरलेला होता तोच फेस त्याच्यावरती येतो. प्रेस सर, सेड ग्लक, rather hesitatingly, were you my mug?
प्रेसर. ओके, सेड ग्लक. ग्लक काय म्हणतो? प्रेसर. रॅदर हेस्टेटिनली वेअर यू माय मग, माझा मग कुठे आहे असा ग्लक विचारतो. आय एम द किंग ऑफ व्हॉट यू कॉल द गोल्डन रिव्हर, द गोल्डन ड्राफ्ट टोल्ड हिम. ही ॲडेड दॅट अनदर स्ट्रॉंग अँड किंग had turned him into a mug by the magic. Gluck had freed him from that enchantment. Now listen, I am the king of what you call the golden river. आता त्याच्यावर ते जो कोरलेला जो फेस होता तो काय म्हणतो पहा, आय एम द किंग ऑफ दॅट यू कॉल द गोल्डन रिव्हर. ओके, द गोल्डन ड्राफ्ट टोल्ड हिम. आता गोल्डन ड्राफ्ट जो आहे तो म्हणतो त्याला पहा, ही ॲडेड दॅट अनदर स्ट्रॉंगर किंग अँड टर्न हिम इनटू अ मग बाय द मॅजिक. सी, नाव लिसन, आय एम द किंग ऑफ व्हॉट यू कॉल द गोल्डन रिव्हर. आता तो काय म्हणतो, मी किंग आहे. ओके, व्हॉट यू कॉल द गोल्डन रिव्हर, गोल्डन रिव्हरचा. द गोल्डन ड्राफ्ट टोल्ड हिम, तो गोल्डन ड्राफ्ट जो आहे तो बोलतो. ही ॲडेड द अनदर स्ट्रॉंगर किंग यूज्ड अ टर्न हिम इनटू अ मग बाय द मॅजिक. ही ॲडेड दॅट अनदर स्ट्रॉंगर किंग, तो ॲड करतो अनदर स्ट्रॉंगर किंगला कुठला, टर्न इनटू अ मग बाय मॅजिक, म्हणजे त्या मगमधनं जे मॅजिक होतं त्यातून तो आलेला असतो. ग्लक हॅड फ्रीड हिम फ्रॉम दॅट enchantment. Gluck had freed him from that enchantment. Now listen, see then second paragraph. The golden draft went on to state what he had seen, how kind Gluck was, and how wicked and cruel his brother were. Then he told Gluck a secret. If anyone poured 3 drops of holy water into the river, means the golden draft went out on to state that he had seen how kind Gluck was. आता पहा, गोल्डन ड्राफ्ट पाहतो की ग्लक हा किती दयाळू आहे. हाऊ का विकड अँड क्रुएल हिज ब्रदर वेअर, आणि त्याचे जे भाऊ आहेत ते कशा पद्धतीने क्रूरवीर आहेत ते पाहतो. देन ही टोल्ड ग्लक अ सिक्रेट. आता तो ग्लकला सिक्रेट सांगतो पहा. If anyone poured 3 drops of holy water into the river where it started on the mountain top, the river would turn to gold for that person. A person could try this only once, and if anyone put unholy water in the water, he would be turned into a black stone. So saying, the drop jumped back into the furnace and disappeared. आता पहा, त्या ग्लकच्या मगमधून आलेला जो स्ट्रेंजर असतो, तो जो मॅन असतो, तो काय सांगतो की कशा पद्धतीने ग्लक दयाळू आहे हे पाहिलेलं आहे, आणि कशा पद्धतीने त्याचे भाऊ जे आहेत सच वॉटेज अँड हॅन्स हे कसे क्रूर आहेत हे त्यांनी पाहिलेलं होतं. तेव्हा तो ग्लकला एक सिक्रेट सांगतो की 3 ड्रॉप्स होली वॉटर जर आपण रिव्हरमध्ये काय केलं, घातलं, वेअर इट स्टार्टेड ऑन द माउंटेन टॉप, द रिव्हर वूड टर्न अ गोल्ड फॉर दॅट पर्सन. आणि हे डोंगराळ प्रदेशात उंच पर्वत टेकडावरती चढून जर आपण त्या नदीबरोबर ते नदीमध्ये ते होली वॉटर घातलं तर आपल्याला काय मिळेल, भरपूर असं सोनं मिळेल. अ पर्सन वूड ट्राय धिस ओनली वन्स, आणि त्या पर्सननी काय करायचं, 1 टाइमच तो प्रयत्न करायचा आहे. And if anyone put unholy water in the river, he would be turned into a black stone. आणि जर त्यांनी ते पवित्र पाणी जे आहे ते नदीमध्ये सोडलं नाही, अपवित्र पाणी जर सोडलं तर तो तिथल्या तिथे कशाचा बनेल, तर दगडाचा बनेल. सो सेईंग द ड्राप जम्प्ड बॅक इनटू द फ्युरेन्स अँड डिसअपियर्ड. असं म्हणत जो ड्राप आहे तो कुठे जातो, फ्युरेन्समध्ये जातो आणि अदृश्य असा होतो. Okay student, do you understand now this paragraph? Means see, the golden draft went on to say that he had been how kind Gluck was, and now wicked and cruel his brother were. Then the gold told Gluck a secret. If anyone poured 3 drops of holy water into the river where it started on the mountain top,
the river would turn to gold for that person. A person could try this only once, and if anyone put unholy water in the river, he would be turned into a black stone. So saying, the drop jumped back into the furnace and disappeared. Okay, student, do you understand this paragraph? I think you understand it. Thank you.